प्रिय मारा भाई बहनों, आ भगवा गुंडाओ खुल्लम खुल्लू कहे छे कि जो 400 सीटों पार्लियामेंट में अमारी आवेत तो हिंदू राष्ट्र अत्यारे बनी गयो होत। परंतु मारा भाई बहनों, भारत देशनी जे 150 करोड़नी जनता छे ए जनता संविधाननी साथे छे, भारतीय जनता पार्टीनी साथे नथी। अने जे भारतीय जनता पार्टीना जे शेर वोट शेर जे वध्या छे ए ईवीएम मशीन ने वधार्या छे, पब्लिके कोई मत नथी आप्या। गुंडागर्दी, बूथ केप्चरिंग करवू, बूथ पर लूटफाट करवी, ज्यां मतदान थतुं होय त्यां बीजा विपक्षना जे कर्म सभ्यो ऊभा होय, सेवको जे पार्टीना एमने मारी अथवा मारनी धमकीओ धाक धमकीओ आपी एमने भगावी देवा। अने कोंग्रेस समर्थको होय एने याथी भगाड़ी देवा। अने मतदान बूथ पर जे सरकारी अधिकारीओ होय एने पण साम दाम दंडनी भेदनीति आ भारतीय जनता पार्टी अपनावीने ए लोकोने माल मलाय बधु आपीने धाक धमकी बधु आपीने एमने खामोश करी अने आखे आखू मतदान बूथ भारतीय जनता पार्टीना भगवा गुंडाओ पोताना वशमां कर लिए, कंट्रोलमां कर लिए अने त्यां पोतानी मर्जी मुजब त्यानी बधी ईवीएम मशीननी अंदर घालमेल करी अने भारतीय जनता पार्टी ने ए विस्तार में जीतेलू बतावे। आवा दरेक विस्तारों में ज्यां ज्यां भारतीय जनता पार्टी जीती है त्यां आवीज घालमेल, आवीज गुंडागर्दी, आवी लूटफाट, आवी मारामारी करी अने साम दाम दानना बधाय भेदों वापरी हथियारों गैरकायदेसर नी प्रवृत्तिओ करी अने आ लोकशाहीनी हत्या करी अने आ लोको गादी पर बैठा है। बोलो अने छतांय कहे कि हूँ संविधाननी रक्षा करूँ छूँ, हूँ चौकीदार छूँ। आवा चौकीदारों मारा भाई बहनों अने जे भारतीय जनता पार्टीना भगवा गुंडाओ छे ने एनी संख्या कांई 1-2 लाख के 10 लाख के 20 लाख नहीं। भगवा गुंडाओनी आवी ब्रिगेड 10 करोड़नी छे। आ 10 करोड़ भगवा गुंडाओ आखा देशनी अंदर आतंक मचावीने भारतीय जनता पार्टी ने जीतता बतावे छे। हाहाकार मचावी नाख्यो छे आ लोकोए। जो मारा भाईओ बहनों आ 2024 नी शरूआत थी ज हरियाणा में लाखों संख्या में अपना भारत देशनी जे करोड़ रज कहवाय अपनी मेन हथियार कहवाय, अपरू मेन शक्ति कहवाय अपनी एवा अपना किसानों ए पोते हड़ताल पर बैठा है। आज एने वर्ष पूरु थवा आवशे, हमणां 10 महीना थी बैठा है अने छतांय आ भारतीय जनता पार्टीना गुंडाओ जाडी चामड़ीना टसना मस नथी थता, कांई जवाब नथी आपता। सुप्रीम कोर्टे दखलगिरी करवी पड़ी है। बोलो कि भाई तमे आ लोकोने कांईक जवाब आपो। पर आ गुंडा भगवा गुंडाओ पोतानी खुर्सी ने सलामत राखवा माटे ज 18-18 कलाक काम करे छे। कहे ने कि अमारो गुंडो 18-18 कलाक काम करे, 18-18 कलाक की पोतानी खुर्सी ने सलामत रखवा माटे काम करी रह्यो। केम के आ गुंडा ने खबर छे कि जो मारी खुर्सी परथी हूँ उतरीश एटले हूँ ने आ मारो बीजो चंगू ने मंगू हमें बे छे ने हमारा बे गुजराती जोरी छे ने त्यारे आखा देश ने चलावी रही है। हमारी शू हालत थशे ने ए तो ए लोको समझे छे। एटलुं ज नहीं मारा भाईओ बहनों, अपना भारत देशना खेलाड़ीओ साथे पण केवुं चीटिंग करे छे। विनेश फोगाट नामनी छोकरी छे बिचारी आ आंतरराष्ट्रीय रमतनी अंदर गोल्ड मेडल जीतवानी तैयारी में हती। बोलो
ત્રણ પહેલવાનને પછાડી દીધા. એને વિનેશ ફોગાટે આંતરરાષ્ટ્રીય મોટા મોટા પહેલવાનોને ધૂળ ચાટતા કરી દીધા અને બીજે દિવસે ઉતરવાની હતી અને ગોલ્ડ મેડલ પાકું હતું. પણ રાતોરાત છે ને આ વિનેશ ફોગાટને ફેલ કરી નાખવા માટે આપણા જ લોકોએ એવી ખતરનાક પ્રવૃત્તિઓ કરી કે વિનેશ ફોગાટ છે ને આંતરરાષ્ટ્રીય રમતમાંથી બહાર નીકળી જવું પડ્યું ને. આ મોટું ચીટિંગ થયું છે. કેમ કે આ ગુંડાઓ લોકો છે ને એની સામે જે પડ્યું ને એને ગમતું નથી. વિનેશ ફોગાટ છે ને છોકરી એ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સામે જે આંદોલન કર્યા હતા ત્યારથી એના આંખમાં કાનાની જેમ ખુશતી હતી આ છોકરી. એટલે આ છોકરી જો ગોલ્ડ મેડલ લઈ આવે તો નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સામે આ વધારે પાવર કરે આ છોકરી. એટલે એનું પાવર ન આવે એટલા માટે એને ડિસ્ચાર્જ કરવા માટે કેવા પેતરા કર્યા આ લોકોએ. અને આંતરરાષ્ટ્રીય ત્યાં રમતગમતની અંદર ત્યાંના બધા હોય આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યક્તિઓ એને ફોડી નાખ્યા બોલો. અને એવા દાવ પેચ કર્યા ઊભા. વિનેશ ફોગાટ બિચારી રાતોરાત રોતી બહાર નીકળી ગઈ. આ વ્યક્તિઓ છે ને એક જ બસ અમારી સામે જે પહેર્યો ને એ ગયો, બસ અમને ગમતું નથી. ભારત દેશની અંદર કેવી અધોગતિ ચાલી રહી છે. ડૉક્ટરો ઉપર બળાત્કાર થાય. બોલો મારા ભાઈઓ બહેનો, ડૉક્ટર મહિલા ઉપર બળાત્કાર થાય અને છતાંય આ લોકો એને ન્યાય નથી આપી શકતા. બળાત્કાર કરી નાખે, હત્યાઓ કરી નાખે અને છતાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં કેવું અંધાધૂંધી ચાલી રહી છે. અને ચારે કોર કોમી હિંસાઓ ભડકી રહી છે. છતાં આ લોકોની જાડી ચામડીના કોઈ આમ સમજો કાંઈ એમને ફેર નથી પડતો. એમને એક જ રસ છે કે અમારી ખુરશી કેમ સલામત રાખવી. અસમનો હિંમત બિસ્વા નામનો ગુંડો, ભગવો ગુંડો, આ બધા ભગવા ગુંડા છે ને મુખ્યમંત્રી પદ ઉપર બેઠા છે. બોલો આવા ગુંડા લોકો મુખ્યમંત્રી પદ ઉપર બેઠા છે અને મુખ્યમંત્રી પદ ઉપર બેસીને કેવા અપરાધો કરી રહ્યા છે. 1936થી ચાલતી આવી પરંપરા આસામની અંદર કે ભાઈ 2 કલાક બપોરે શુક્રવારે અવકાશ રાખવો નમાઝ પઢવા માટે. અને એ પરંપરા 1936થી ચાલી આવતી હતી. આ હેમંત બિસ્વા નામનો ગુંડો આ નરેન્દ્રભાઈને ખુશ કરવા માટે, કેમ કે અત્યારે હોર ચાલી છે, બધા મુખ્યમંત્રીઓ, ચાહે આ મુખ્યમંત્રી ઉત્તર પ્રદેશનો હોય, ફલાણો હોય કે આપણે વધારેમાં વધારે મુસલમાનોને વધારે કોણ હેરાન કરી શકે છે. જે મુસલમાનોને વધારે હેરાન કરે એને નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો નંબર 1 હીરો બનાવી દેવામાં આવશે. એટલે નરેન્દ્રભાઈ મોદીના પરખામાં ગરવા માટે અને નરેન્દ્ર મોદીના આંખોમાં આ હીરો નંબર 1 બનવા માટે આ બધા મુખ્યમંત્રીઓ ભાજપના કેવા અપરાધો મુસલમાનો સાથે કરી રહ્યા છે. પછી પોતે મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી હોય, પછી આ રાજસ્થાન અત્યારે મુખ્યમંત્રી હોય, ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી હોય, આસામના મુખ્યમંત્રી, આ બધા મુખ્યમંત્રીઓ અપરાધની પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યા છે આ મોદીભાઈને ખુશ કરવા માટે. બોલો મુસલમાનોને ઘરો લાડો કરવા માટે, મુસલમાનોને હેરાન પરેશાન કરવા માટે, એની ઉપર અત્યાચાર કરવા માટે જે આગળ વધે એને વધારે ઇનામ નરેન્દ્રભાઈ મોદી આપે. હવે આ એવો કાયદો બનાવ્યો કે આ કાયદો બનતાની સાથે હવે જે 1936થી ચાલી આવતી પરંપરા, જે 2 કલાકનો જુમાની શુક્રવારની નમાઝનો અવકાશ અપાતો હતો સરકાર તરફથી, એ રદ કરવામાં આવે છે આજથી. બોલો. અને કાઝી પ્રથા રદ કરવામાં આવે છે. અને આવા તો આ હેમંત બિસ્વાએ કેવા મુસલમાનો ઉપર અત્યાચારો અત્યારે કરી રહ્યો છે, કેવા અત્યાચારો. અને વિડીયામાં મેં એક ફેરે જોયેલું કે હેમંત બિસ્વા જાહેરમાં જે મુસલમાનોના ઇલાકામાં પોતે જાય છે અને મુસલમાનોના
છાતી થપથપાવે ને આમ છાબાસી આપે કે છાબાસ, પણ એ છાતી થપથપાવાના બાને મુસલમાનોને મારે, તમાચા મારે, દાઢી ખેંચે, છતાં ઓલા મુસલમાનો છે ને બિચારા દાંત કાઢતા રહે. એ જગ્યા હું હોત ને તો કહેત કે તારી માનો કાફર મારું, તું અમારા અલ્પસંખ્યકો પર આટલા બધા ત્રાસ કરે છે, તું મુખ્યમંત્રી નથી, તું ગુંડો છો, બરાબર. હું કહી દે તેને મોઢે, હું ખામોશ ન રહેત. મારા ભાઈઓ બહેનો, આખા ભારત દેશની અંદર અત્યારે છે ને કાયદો, સંવિધાન અને લોકશાહીની આ લોકોએ ભગવા ગુંડાઓએ ખૂન કરી નાખ્યું છે, અને ક્યાંય લોકશાહી દેખાતી નથી. અને મુસલમાનો પર ત્રાસ કરવામાં આ લોકો ક્યાંય કચાશ રાખતા નથી. કેટલો તમે અપરાધ કરશો? મુસલમાનોના મકાનોનો બુલડોઝ કરવા, મુસલમાનોના ધાર્મિક સ્થળો તમે બુલડોઝ કરવા, મુસલમાનો નોકરીમાં ન રાખવા, મુસલમાનોની સામે ભેદભાવ કરવા, મુસલમાનોને સરકારી નોકરીઓમાંથી કાઢી મૂકવા, મુસલમાનો ઉપર નોખા જાત જાતના અપરાધો મૂકીને મુસલમાનોને હેરાન પરેશાન કરવા, નોખા કાયદા કાનૂન બનાવીને મુસલમાનોને કેમ પાછા પાડવા, એ બધી જ રાત દિવસ 18 કલાક આ જ પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. કે ને કે 18 કલાક કામ કરે, 18 કલાક આમ મુસલમાનોને કેમ પછાડી દેવા, કેમ એને પાછા રાખી દેવા, બસ આ જ એની પ્રવૃત્તિઓ. પરંતુ છે ને તમારું આ બધું તમારું સુરસુર્યું થઈ જવાનું છે. મુસલમાનોને ખતમ કરવા માટે તો તમે તો શું, હજારો વર્ષ પહેલાં કેવી મોટી શક્તિઓ આવી, તોય મુસલમાનોના ઇતિહાસને ખતમ કરી શક્યા નથી. તો તમે આજકાલના ભગવા ગુંડાઓ શું તમે મુસલમાનોના ઇતિહાસને ખતમ કરી શકશો? કેટલું તમે નામ અમારા નામોને તમે ફેરફાર કરી રહ્યા છો. અમારા જે નામ છે એ નામને તમે મિટાવી રહ્યા છો, તમે તમારા નામના રાખી રહ્યા છો. અને મુસલમાનોના જે હમણાં આ લોકો કાંવરિયા જે યાત્રા નીકળતી હતી ઉત્તર પ્રદેશમાં, હવે મુસલમાનોના ફર ખરીદવા નહીં અને મુસલમાનોના ફર ખાવાથી અભરાઈ જાય, અમારી આ યાત્રા અને અભરસટ લાગે, એવું આ ગુંડો યોગી ભોગી એવા ફતવા જાહેર કરે છે. અને કહે છે કે તમે હવે ફરાદીની જે લારીઓ હોય એ ફર ઉપર તમારું નામ લખવું પડશે, આરિફ ખાન છે, મોહમ્મદ ખાન છે, બરાબર. એટલે આવી લારીઓ હોય ત્યાંથી કોઈ હિન્દુ લોકોએ ફર ખરીદવા નહીં. બોલો, બહિષ્કાર કરવો. આ ભગવા ગુંડાઓ કેટલો ભેદભાવ ને કેટલું સંવિધાનની આ ધજાગરા ઉડાવી રહ્યા છે, છતાંય આવા પદ ઉપર બેસીને આ બધી ગુંડાગર્દી કરી રહ્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટ ખામોશ છે. બોલો, બધી આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલતો ખામોશ છે, માનવ અધિકાર પંચના બધા અધિકારીઓ ખામોશ છે આ ભગવા ગુંડાગર્દીઓ સામે. કોઈ એમની સામે કાંઈ બોલતું નથી. આ શું થઈ રહ્યું છે ભાઈ? આ લોકશાહીની હત્યા છે, સંવિધાનની હત્યા છે, છતાંય તમે બધા મુખ પ્રેક્ષક બનીને આ બધું જોઈ રહ્યા છો. અમારા અલ્પસંખ્યકો પર આટલો બધો ત્રાસ અને આટલો બધો જુલ્મ સિતમ, બરાબર. પરંતુ તમે છે ને કાંઈ ઉખાડી ન શકવાના નથી. મુસલમાનનું એક બહાલ પણ તમે ઉખાડી શકવા નથી. તમે કેટલી મુસલમાનોની હત્યા કરશો, કેટલા તમે મુસલમાનની દીકરી ઉપર બળાત્કાર કરશો, કેટલા મુસલમાનોના ઘરોને તમે બુલડોઝ કરશો, કેટલા મુસલમાનોની મિલકતો તમે લૂંટફાટ કરશો, જેટલું કરવું એટલું કરી લ્યો. પરંતુ યાદ રાખશો, જેવું તમે કરો છો ને એવું તમે પામવાના છો. ખાડો તમે ખોદો છે, એ ખાડામાં તમને અમે દાટી દેશું. યાદ રાખજો, જેટલું કરવું એટલું કરી લ્યો. જીત તો અમારી થશે, કેમ કે અમે સંવિધાનની ઉપર વિશ્વાસ રાખીએ છીએ. ભારતના અમે સાચા નાગરિક છીએ, તમે નથી. તમે તો અંગ્રેજો સાથે હાથ મિલાવી નાખ્યા હતા. અંગ્રેજો સાથે તમે હાથ મિલાવીને અંગ્રેજોના પીઠું બની ગયા હતા, તમે મુખબીર બની ગયા હતા. પરંતુ અમારા મુસલમાનોએ છે ને અંગ્રેજોની ગોળીઓ ખાઈને ભારત દેશને આઝાદી અપાવી છે. યાદ રાખજો, તમારે જેટલું કરવું એટલું કરી લ્યો, પરંતુ જીત તો हमारी છે. हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है, हम जमाने से नहीं. હું ગુજરાત જનતા સમર્થક પાર્ટીનો પ્રેસિડેન્ટ ગુલામ હુસૈન ઉમરભાઈ બલોચ મકરાણી. જય હિન્દ, જય ભારત.